Welcome back, students. In last class, I had given a MCQ test for you. Most of you not attended that one, and most of you not able to answer it properly. So today I'm gonna solve that MCQ paper, and also I'm gonna give some extra MCQ questions for practice. At first, let's consider the first question. The first question is, what happens when a solution of acid is mixed with solution of base in a test tube? First, temperature of the solution decreases. Second, temperature of the solution increases. Temperature of the solution remains the same. Salt formation takes place. Option A, 1 and 4th. Option B, 1 and 3rd. Option C, second only. Option D, second and 4th. Second and 4th. What happens when acid reacts with base? You know that when acid reacts with base, it gives salt and water, neutralization reaction, right? It means salt ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆ? ಸಾಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಎ ಅಂದರೆ 4th ಬರ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿದಲ್ಲೂ ಸಹ 4th ಬರ್ತದೆ. ಡಿದಲ್ಲೂ ಸಹ 4th ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿ. ವೆನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೀಸಸ್ ಸಮ್ ಹೀಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ 4th one. Okay, the correct option is the 4th one. Second question is, what is formed when zinc reacts with sodium hydroxide? When zinc reacts with sodium hydroxide, this comes under the chemical properties of acids and bases. What happens when base reacts with metals? When base reacts with metals ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬೇಸ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೇನು ಬರ್ತದೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಂಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಂಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬಿ. Third one, the tomato is a natural source of which acid? Acetic acid, citric acid, tartaric acid, oxalic acid. Okay, ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರ್ತದೆ? ಡಿ, oxalic acid, right? In your textbook they have given some of the natural sources and acid present in it. Vinegar, orange, tamarind, tomato ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ oxalic ಇದೆ. the correct answer option ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. Fourth, tooth enamel is made up of calcium phosphate, calcium carbonate, calcium oxide, potassium. tooth enamel ಅಂತಂದರೆ ಹಲ್ಲು. ಇವಾಗ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ ಬಿಳಿ, ದ ವೈಟ್, ಅದಕ್ಕೆ enamel ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟಿಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ. ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಟೂತ್ ಇನಾಮಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಪಾರ್ಟಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. The apparatus given in the adjoining figure was set up to demonstrate the electrical conductivity. Okay, electrical conductivity of a solution ಬಗ್ಗೆ ಡಿಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಈ ಥರ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. ಎನ್ ಇದೆ, ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಬೀಕರು, ಸ್ವಿಚ್ಚು, ಬಲ್ಬ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಆ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. Bulb will not go because electrolyte is not acidic. Bulb will glow because of energy strong base and furnishes ions from conduction. Bulb will not glow because circuit is incomplete. Bulb will not glow because it depends upon the type of electrolytic solution. A, B, C, D. Option is the first and third, second and fourth, C, second only, D, fourth only. The correct option is second one. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ NaOH ಇದೆ. NaOH ಅಂದರೆ ಬೇಸ್. ಬೇಸನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ.
NaOH ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ Na ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ OH ಮೈನಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಪಾಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಮೇಜನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಳ ನಡುವೆ ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಪ್ ಅಂದರೆ ನಡುವೆ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರಬೇಕು, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಿರಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಬಟ್ ನಡುವೆ ರಬ್ಬರ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ NaOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. NaOH ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ Na ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೋಸ್ Na ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ನೇಲ್, ಒಂದು ಮೊಳೆದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಳೆಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಬಲ್ಬ್. ಹೀಗಾಗಿ ಬಲ್ಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ. Bulb will glow because of NaOH is strong base that furnishes ions for conduction. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, alkalis are acids which are soluble in water. Alkalis are acids which are insoluble in water. Bases which are insoluble in water. Bases which are soluble in water. Alkalis ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿ. ಆಲ್ಕಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಸ್, ಯೂಸ್ ಅ ಬೇಸಸ್ಸೇ, ಬಟ್ ಅವು ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಬೇಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಡಿಸಾಲ್ವಬಲ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ದ ಬೇಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ಕಲೀಸ್. ಯಾವ ಬೇಸಸ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗ್ತಾವೆ ಓಕೆ ಆಲ್ಕಲೀಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಓಕೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ಕಲೀಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅವು ನೀರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ರೇನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ pH falls below 7, falls below 6, falls below 5.6, pH is above 7. Okay, the correct option is A. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳು, pH ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 7 ಇರಬೇಕು. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 7 ಇರಬೇಕು. ಬೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ 7 to 14 ಇರಬೇಕು. ಬಿಲೋ 7 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್ ಆದರೆ ಅದ್ರ pH ಏನಿರ್ತದೆ, ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಿಲೋ 7 ರೈಟ್, ಬಿಲೋ 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸಿಡಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆದರೆ ಯಾವ ರಿವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ವಾಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಲೈಕ್ SO2, CO2, NO2, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, NO2 ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆದಾಗೆ ಇಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಈ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ pH ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಆಕ್ವಾಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ sea doesn't survive. The correct option is A. Next, which of the following indicators turns red an acidic solution? Okay, turns red in an acidic solution. Acidic solution ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಫಿನಾಫ್ಥಲೀನ್, ಲಿಟ್ಮಸ್, ಟರ್ಮರಿಕ್, ಮಿಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್. ಫಿನಾಫ್ಥಲೀನ್, ಟರ್ಮರಿಕ್, ಮಿಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಇದೆ, ಯಾವುದಾದ್ರು ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗೋದು ಅವೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಇರ್ತದೆ. ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಇನ್ ಟು ದ acidic solution it turns into red. The correct option is third. Next, which among the following represents the chemical formula for plaster of Paris? Plaster of Paris ಅಂದರೆ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ A = CH4.2H2O, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಏನಂತೀವಿ ಡೈಹೈಡ್ರೇಟ್. ಡೈ ಅಂದರೆ 2, ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. 2 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸಲ್ಲಿ, 2 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಹೌದಾ? ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಏನ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬಿ. CaSO4.12H2O ಹೆಮಿಹೈಡ್ರೇಟ್. 2H2O ಅಂತಂದರೆ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ.
CaSO4 half H2 ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಇದು ಮೇ ಬಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ may have taken the wrong one. It's okay. Next I will give the grace marks. Next, which one of the given is true if substance has pH value 4? ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್? if the pH of value is 4 ಅಂತ. pH value of substance is 4. ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ pH 4 ಇದೆ. ಅದು ಆ್ಯಸಿಡ್ಡ, ಬೇಸ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲ ಎಂತ? pH 4 ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 7 ಇದ್ದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ 7 to 14 ಇದ್ದರೆ ಬೇಸ್. ಇದು 0 to 7 ನಡುವೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ 4 ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬಿ.